کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 ایک بار پھر آپ کے ساتھ 3 دن کی غیر حاضری کے بعد شامل ہے۔ جی جناب، ہفتے میں 4 دن تو ہم آپ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور 3 دن ہمارا وقفہ ہوا کرتا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے پروگرامز برکتیں لٹاتے ہیں اور سبحان اللہ ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہم سب برکتیں لوٹتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، پھر ذہنی آزمائش ہمارے ساتھ ہے۔ 4 ایپیسوڈز، 4 قسطیں ہو چکی اور اس کے اندر ہم نے الحمدللہ 4 ٹیمیں تلاش کر لی ہیں جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ آج پھر 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک صوبہ سندھ سے ہیں، سندھ کے شہر نوابشاہ سے، اور ایک بلوچستان کے شہر ڈیرہ اللہ یار سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں کس طرح کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ٹیمیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، تیاری کر کے آتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان ٹیموں کا کیا تیاری ہے اور کیا ان کے معاملات ہیں۔ بہرحال دونوں ٹیموں کو ہم آگے بلائیں گے۔ نوابشاہ اور ڈیرہ اللہ یار والوں سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش جناب ماشاءاللہ، دائیں طرف میرے نواب شاہ ہیں، بائیں طرف والے ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سے آئے ہیں۔ ناظرین دونوں ٹیموں سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے۔ دائیں طرف میرے نواب شاہ والے ہیں، آئیے نواب شاہ والوں سے بات کرتے ہیں۔ نام بتائیے، کہاں کیا کرتے ہیں، مصروفیات وہ بھی بتائیے، پھر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سلیکشن یہاں تک کیسے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیر احمد میمن ولد غلام شاہ بن میمن ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ ملک کالونی نوابشاہ کا 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور ساتھ ہی BA سیکنڈ پارٹ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی جناب، شیر آیا ہے نواب شاہ سے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر اتاری، ولدیت محمد افضل۔ میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ سے ہے، نوابشاہ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اگلے بھائی۔ میرا نام حافظ محمد جنید اتاری ہے، ولدیت بن اصغر۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا 4تھے درجے کا طالب علم ہوں۔ اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم میں BA پارٹ 2 میں پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چلے جناب، 3 اسلامی بھائی نواب شاہ کی ٹیم میں ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ نواب شاہ چلتے ہیں، آڈیشن دیکھتے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں پہنچی، کئی اسلامی بھائیوں نے امید ہے آڈیشن دیا ہوگا، دیکھتے ہیں اس کی سلیکشن کیسے ہوئی۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا ہوتے چھینک آئی۔ ایسا شعر سنائیے جس میں عمر بھی آتا ہو، مرتضیٰ بھی آتا ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں سلام کرنا سنت ہے؟ 3 اوقات میں سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، گھر میں جانے کی اجازت چاہتے وقت، اور ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت۔ ماشاءاللہ نواب شاہ کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہم نے یہ جانا۔ ماشاءاللہ چلیں جناب، ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے، اور آئیے اب ان کے نام پوچھتے ہیں اور کام بھی پوچھتے ہیں۔ جی میرا نام عبدالجبار اتاری، ولدیت علی نواز، جامعۃ المدینہ ڈیرہ الائر کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، اور تعلق بھی ڈیرہ الائر سے ہے۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ٹیم آئی تھی، وہیں پر میری سلیکشن ہوئی۔ ماشاءاللہ جی اگلے بھائی۔ محمد افضل اتاری میرا نام ہے، بن کلندر بخش
میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں. ویسے میرا بیسکلی تعلق استا محمد بلوچستان سے ہے. ماشاء اللہ. جی تیسرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی بخش اتاری جامعۃ المدینہ ڈیرہ لیار درجہ خمسہ کا طالب علم ہوں ماشاء اللہ. اور ڈیرہ لیار کے آڈیشن میں میری سلیکشن ہوئی. ماشاء اللہ. آئیے جناب، ڈیرہ اللہ یار کے بلوچستان کا یہ شہر ہے، وہاں کے اسلام بھائی یہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے، کچھ مناظر دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 15 کی آڈیشن ٹیم آج پہنچ چکی ہے بلوچستان کے شہر ڈیرہ اللہ یار میں. مصیبت کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شوہر کے انتقال کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جناب آئیے ناظرین، آپ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا. علم نور ہے، عشق کے بول، آخر درست کیا ہے، عقائد اسلام پر شاندار سیگمنٹ، گلدستہ حدیث، قرآن پاک میں مذکور حیوانات، اور سفر ہے مگر اکیلے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سیگمنٹ، پہلا سوال کرنے سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آخری پروگرام جو آپ نے دیکھا تھا، 3 ٹیموں کے درمیان تھا، دلچسپ مقابلہ ہوا، 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوئیں، ایک آگے بڑھ گئی. کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا چوتھا مقابلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. مچھلی کی سری کھانا کیسا ہے؟ مچھلی کی سری کھانا جائز ہے اور یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیموں کے 20 اور 20 نمبر ہیں. وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. صحیح. دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں. صحیح. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا واجب ہے. غلط. پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. صحیح. اللہ اکبر، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. انبلیویبل. آخری اسلامی بھائی ہیں جن کا تعلق ہے لیا سے. اگر یہ 5 صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ لیا والے جیت جائیں گے. 4 صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور 2 غلطیاں کرتے ہیں تو پھر گمبٹ والے مقابلہ جیت جائیں گے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول ہیں. صحیح. جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ میں واقع ہے. صحیح. مناج العابدین امام غزالی کی تصنیف ہے. صحیح. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے نہیں لکھا. جلدی کریں. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے. صحیح. اللہ اکبر. 1 سوال کا جواب نہیں دیا اور 4 کا جواب درست دے کر مقابلہ انہوں نے برابر کر دیا ہے. ناظرین ایک بار پھر یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گمبٹ اور لیا والوں میں ہمیں کچھ فیصلہ کرنا ہوگا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. جواب درست دے دیا ہے. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. تا حشر رہے ساکی نوری کا یہ کاشانہ. ٹائم میرا خیال ہے کہ
टाइम ओवर हो गया है और अब दूसरी बार हम आपको इजाजत दी। ता हश्र रहे रोशन, क्योंकि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो ये जनाब गलती हो गई है हमारी लैया की टीम से। बहुत अच्छा मुकाबला रहा। ता हश्र रहे साकी इन्होंने पढ़ा है और लफ्ज़ है ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला रहा नाजरीन, बहुत शानदार टीमें हमारे साथ आई। आज का मुकाबला गंबट वालों ने जीत लिया है। अल्लाह करीम दोनों टीमों को बरकत अता फरमाए, गमज़दा ना हो। आप माशाल्लाह हमारा सरमाया हैं, आप यहाँ तक आए। इंशाअल्लाह अगले किसी मुकाबले में फिर मौका मिलेगा। जनाब गंबट वाले बड़ा टफ मुकाबला था और टाई होने के बाद आगे बढ़ गए लैया और खानका शरीफ की। ये पहली दो टीमें थी जो हमसे जुदा हुई। आज नवाब शाह और जनाब हमारे साथ है डेरा अल्लाह यार बलूचिस्तान से। उनसे मुकाबला शुरू करते हैं। पहला राउंड है, इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे नवाब शाह वालों से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन तीन चीजों को नजात देने वाली चीजें फरमाया? आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी उनकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज़ की गई कि नजात किया है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी ज़बान रोक रखो, यानी अपनी ज़बान वहाँ खोलो जहाँ फ़ायदा हो नुकसान ना हो। अपने गुनाहों पर रोना इख्तियार करो, अपने गुनाहों पर रोना इख्तियार करो। आपने तीन में से दो बातें दुरुस्त बता दी हैं। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात क्या है? फरमाया अपनी ज़बान को रोक रखो, यानी अपनी ज़बान वहाँ खोलो जहाँ फ़ायदा हो नुकसान ना हो। नंबर दो, तुम्हारा घर तुम्हें किफ़ायत करे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो। और नंबर तीन, गुनाहों पर रोना इख्तियार करो। तीन में से दो बातें बताई हैं, क्या इन्हें एक नंबर दिया जाएगा या दो नंबर दिए जाएंगे? एक नंबर आपको दिया जाएगा। अब बारी है डेरा अल्लाह यार वालों की। इंसान के मुंह से निकलने वाली बात उसके लिए किन किन चीजों का सबब बन सकती है? हम जो चाहे बोली जाते हैं, लोग सोचते नहीं हैं। आज सुनिए कि ये बातें किन किन चीजों पर जाकर इंपैक्ट डाल सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब कोई बात बोलता है तो उसे पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक पहुँची हुई है। उसे अपनी तौर पर मामूली तस्वर करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह ताला की रज़ा की कोई बात कहता है तो अल्लाह ताला उसी के सबब उसके लिए अपनी रज़ा क़यामत तक के लिए लिख देता है। और जब इंसान कोई बुरा बात कहता है और उसे पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक पहुँची हुई है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी की वजह से उसके लिए अपना गज़ब क़यामत तक के लिए लिख देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। एक्चुअली ये हदीस पाक है और ये बहुत गौर से सुनने वाली हदीस है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा कभी अल्लाह पाक की खुशनुदी की बात कहता है और उसके गुमान में नहीं होता कि कहाँ तक पहुँची, यानी वो उसको बड़ा मामूली बात समझ रहा होता है, लेकिन अल्लाह पाक उसके सबब बंदे के लिए अपनी रिजा कयामत तक के लिए लिख देता है। कोई ऐसी अच्छी बात जबान से जारी हो जाती है कि अल्लाह की रिजा कयामत तक के लिए मिल जाती है। ये तो बड़ी नेमत की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो उसकी अपोजिट बात नबी पाक ने फरमाई कि बेशक आदमी एक बात अल्लाह पाक की नाराजगी की कहता है और उसके गुमान में नहीं होता कि कहाँ तक पहुंची, यानी वो उसे मामूली समझ रहा होता है, लेकिन उसके सबब अल्लाह पाक उस पर कयामत तक अपना गजब लिख देता है। इसका मतलब ये वो अच्छी बातें करनी चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए। ये जो गंदी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते मजाक में ही झूठ बोल रहा था, दिल तोड़ रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाए। अल्लाह करीम हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाए। बस आइए जनाब, डेरा अल्लाह यार वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब नवाब शाह वालों की बारी है। अगर वॉशिंग मशीन में पाक कपड़े धुल रहे हों और नापाक कपड़े डाल दिए जाएं तो क्या तमाम कपड़े नापाक हो जाएंगे? ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह एक बाल्टी में पाक और नापाक कपड़े डाल दिए जाए तो सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, इसी तरीके से अगर वॉशिंग मशीन में पाक और नापाक कपड़े डाल दिए जाए तो सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि पहले नापाक कपड़ों को अलग कर लिया जाए और उनको पाक करके फिर जो मैले कपड़े उनको वॉशिंग मशीन में डालकर धो लिया जाए मैल उतारने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बड़ी अहम बात है नाजरीन, लोग उस पर एहतियात नहीं करते। नापाक कपड़े और पाक कपड़े एक साथ अगर वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाएंगे तो सारे ही कपड़े नापाक हो जाएंगे। तो तरीका यह है कि पहले नापाक कपड़ों को पाक कर लिया जाए और उसके बाद बेशक मैल छुड़ाने के लिए मैले कपड़ों के साथ डाल दिया जाए, फिर ठीक है। लेकिन अब पाक करने का तरीका ये भी सीखना ज़रूरी है। अल्लाह करे कि हम इल्म दीन सीखने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बहुत सारी बातें इस तरह सिखाई जाती हैं, फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं। तहारत के हवाले से मकतबतुल मदीना की किताबें भी मौजूद हैं, तो वो भी हासिल करें और सीखें कि कैसे हमने ये तहारत हासिल करनी है, पाकी हासिल करनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, बंदा अच्छे अखलाक के सबब किस दर्जे को पा लेता है? डेरा अल्लाह यार वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा उसने इखलाक की वजह से सख्त गर्मियों में रोज़ा रखने वाले और तहज्जुद गुजार के दर्जे को पा लेता है। क्या बात है, सख्त गर्मी में रोजा रखना कितना मुश्किल, तहज्जुद की नमाज के लिए उठना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर अखलाक अच्छे हैं तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते कि बंदा हुस्न अखलाक की वजह से तहज्जुद गुजार और सख्त गर्मी में रोजे के सबब प्यासा रहने वाले के दर्जे को पा लेता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे हम सब के अखलाक अच्छे हो जाएं। सुभान अल्लाह। अब बारी है नवाब शाह वालों की। अवाम में ये मशहूर है कि हजरत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में बीमारी की वजह से कीड़े पड़ गए थे। क्या ये दुरुस्त है? आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ने वाली बात बिल्कुल गलत है। किसी के जिस्म में कीड़े पड़ जाना ये बहुत घिन की बात है और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया कराम अल्लाह करीम के हर नबी हर ऐसी बीमारी से महफूज होते हैं जिनकी वजह से लोग घिन खाकर दूर भागें। जी जनाब, ये बात बिल्कुल गलत है, मन घड़त है। अल्लाह के अंबिया को कभी कोई ऐसा मरज़ या कोई ऐसा ऐब नहीं हो सकता जिससे लोग घिन खाएं। तो ये जो कीड़े पड़ गए थे, ये बातें कुछ लोगों ने लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। आप बीमार ज़रूर हुए थे, मगर ये जो बात है ये दुरुस्त नहीं है। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह पाक के नबी हर ऐसी बीमारी से महफूज होते हैं जिसके सबब लोग घिन खाकर दूर भागें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। क्या गैर मयारी यानी लो क्वालिटी अशिया बेचना जायज़ है? देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। अगर अशिया का गैर म्यारी और नक्स होना बताकर बेचा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जैसे, और अगर अशिया का गैर म्यारी होना और उसकी गैर म्यारी होना और उसका नक्स ज़ाहिर नहीं किया और गैर म्यारी होना, गैर म्यारी अशिया को आला क्वालिटी के साथ बेचा तो ये धोखा देने के सबब गुनाहगार होगा। कि बाज़ दुकानदार अपनी अशिया को एक्सपोर्ट क्वालिटी या आला क्वालिटी कहकर बेचते हैं। अगर वो वाकई इसी तरह है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर वो इस तरह नहीं है तो अब झूठ और धोखा देने के सबब वो गुनाहगार होगा। जी जनाब, अगर चीज़ का नक्स हो यानी उसमें कोई फॉल्ट है या वो गैर मयारी है, लो क्वालिटी की है तो बता दे, फिर बेचने में हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, महंगी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है और फिर वो घटिया चीज़ है, वो लो क्वालिटी की है, तो फिर झूठ बोलकर इस तरह का माल बेचना जायज़ नहीं, बल्कि तो धोखा देना भी होगा, गुनाहगार भी होंगे। अल्लाह हमें फ़कत रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल पर सिलसिले तो हम देखते हैं जनाब। सवाल नवाब शाह वालों से यह है, क्या मदनी चैनल पर कोई लाइव प्रोग्राम में बेअत करे तो वो जायज़ है, वो बेअत हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मदनी चैनल और इंटरनेट वगैरह पर अगर बराह रास्त बेत करवाई जा रही हो तो बेत की जा सकती है और अगर रिकॉर्डिंग शुदा हो तो बेत नहीं की जा सकती।
जनाब याद रहे कि रिकॉर्डेड अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है और उसमें बैत हुई थी, हम उसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो फिर तो अगर अल्फाज दोहराएंगे तो बैत नहीं होगी। लेकिन अगर लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप इंटरनेट पर देख रहे हैं या चैनल पर देख रहे हैं, और वहां अगर मुरीद करवाया जा रहा है और आप उसको रिपीट करते हैं, मुरीद होते हैं, तो बैत हो जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल करेंगे जनाब डेरा अल्लाह यार वालों से, बवक्त शहादत इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? बवक्त शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल 5 माह 5 दिन थी। 56 years 5 महीने और 5 दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तैयारी मजबूत करके आए हैं जनाब। अब सवाल वो होंगे जिसका सिलेबस से ताल्लुक नहीं है, देखना है कि क्या वो जवाब भी दे पाते हैं कि नहीं। अमीर अहले सुन्नत के वालिद मरहूम का नाम क्या है? 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम या अब्दुल करीम। मशवरा करके गौर से जवाब दीजिएगा जनाब, गलती ना हो। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। अमीर अहले सुन्नत के वालिद साहब का नाम अब्दुल रहमान है। आपका कहना है अब्दुल रहमान। 2 ऑप्शन मजीद थे, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम। ऐसा होता है बाज़ औक़ात के एक जैसे करीब के नाम हो तो इंसान गलती खा जाता है, मगर नवाब शाह वालों ने कोई गलती नहीं खाई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। इनमें से कौन सी किताब है जो सियाह सित्ता में शामिल है? सियाह सित्ता में शामिल है सही इब्ने खुज़ैमा, मस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल या सही मुस्लिम? सही मुस्लिम। आपका कहना है सही मुस्लिम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नहीं जनाब, इन्होंने गलती नहीं करनी है, सारे सही जवाब। एक पहले सवाल में थोड़ा सा जरूर ट्विस्ट आया था तो 1 नंबर कम हुआ है नवाब शाह वालों का, मगर तैयारी मजबूत दिख रही है। अब देखें हाजरीन भी कुछ तैयारी करके आए हैं कि नहीं आए हैं। कौन कौन जवाब देगा इंशाल्लाह? सबने हाथ उठा लिया। सवाल पहले पूछा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, हाथ उठा दे। तुसी सारे अच्छे हो भाई, चलो करो भाई सवाल इन्हां दे नाल। जी, सवाल यह है कि कुरान पाक के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी चले आसान है तो बच्चों की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अजान मोहसिन है। माशाअल्लाह मैं ननकाना पंजाब से आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 30वें पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। जी जनाब, माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाल्लाह किताब भी तोहफे में दी जाएगी और तबरुकात भी तोहफे में दिए जाएंगे। एक और सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन भाई का नाम बताएं जो नबी थे। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल उमर अत्तारी बिन उमर दराज सरगोदा से हाजिर हुआ हुजूर। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो भाई जो नबी थे, उनका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। जी जनाब, बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? सुभान। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी नई किताब आई है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको तोहफे में दी जाएगी। आपके वालिद साहब का नाम उमर दराज है, अल्लाह आपकी भी उम्र दराज फरमाए। मदरी चैनल के नाजरीन, अगर ये किताब आप भी हासिल करना चाहें तो घर बैठ कर भी आप ये किताब हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 180 रुपीज़ इसका हदिया है। मकतबतुल मदीना की तरफ से बड़ा खूबसूरत ऐलान आया हुआ है। मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है ज़हनी आजमाइश के पूरे सीजन में 6 किताबों पर 20% डिस्काउंट। किताबों के नाम सुन लें, बहारे नीयत, बुनियादी अकायद व मामूलात अहले सुन्नत, ये बेसिक किताब है, हम सबको पता होनी चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। दिलचस्प मालूमात, ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब पर मुश्तमिल ये किताब है। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये सवाल जवाब हमें मिल जाएं तो हम अपने स्कूल में, अपने मदरसे में, अपने कॉलेज में, अपनी फैमिली में हम जो है वो ज़हनी आजमाइश शुरू कर दें। तो आपके लिए बुक बना दी गई है, सवाल जवाब मौजूद हैं, दिखाइए इस किताब को। और फिर उसके बाद मलफूजात अमीर अहले सुन्नत, और फिर मारफतुल कुरान, पारा सेट, तालीमात कुरान, इन 6 किताबों पर 20% डिस्काउंट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इन किताबों को खरीदेंगे तो उनका नाम ज़हनी आजमाइश के सीज़न 15 के फाइनल में जो कुरानदाजी होगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। और 3 खुशनसीबों को डिजिटल पेन कुरान इंशाअल्लाह उसमें से कुरानदाजी के ज़रिए पेश किया जाएगा।
तो इसको घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो जनाब मकतबतुल मदीना हमारे साथ है ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में, और इनकी ऑफर भी आपके लिए आ गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम का अगला खूबसूरत सेगमेंट जाने से पहले आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। फिर जगमगाया है ज़हनी आजमाइश, देखो फिर से आया है। 9 नंबर है नवाब शाह, 10 नंबर है डेरा अल्लाह यार। आइए 1 या 2 कॉलें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझे नालो शाह ज़मानत तारिया है, मां शाहपुर जानिया खास करिया पियो। माशाल्लाह आज मां पंहिंजे शहर जी टीम नवाब शाह खे सपोर्ट करे रहियो आहियां। अब्दुल हबीब साहब, अवां खां गुज़ारिश आहे त गुज़रियल साल वांगुरु हिन साल बि असांखे नवाब शाह में ज़हनी आज़माइश ॾिसण लाइ मिलंदो या न? बराए महिरबानी करे इरशाद फरमाईंदा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़हनी आज़माइश तव्हां खे मिलंदो या ना मिलंदो, इन्हनि जे वास्ते तव्हांजे निगरान से राब्तो कयो। वो हमें बताएंगे इंशाल्लाह। वैसे चलें, आपकी कॉल आ गई है तो हम आज इंशाल्लाह इसको फाइनलाइज भी कर रहे हैं। तो जो ज़िम्मेदारान या शहर के इस्लामी भाई चाहते हैं कि ज़हनी आज़माइश आपके यहाँ बराह रास्त प्रोग्राम हो, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह शहरों की सिलेक्शन अनकरीब चंद दिनों में फाइनलाइज कर लेंगे। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं गुजरांवाला के शहर मोहरम नबा से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है हमें। हम सब घर वाले बहुत शौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं, और मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए हाज़िर मदीना की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह आपको हम सबको बार बार मदीने शरीफ की हाज़िरी अता फरमाए। नाज़रीन, शुरू करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुनो दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुनो दे इश्क के बोलों में रज़ा। मुश्ताक़ तब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है। सुभान अल्लाह। पहला सवाल करेंगे नवाब शाह वालों से, इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए? इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना अजब बुलंदी जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है। देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत पे किस लिए? इतना जब बुलंदी जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में। अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबिया तेरे बाम दर की है। उतरी हुई शबी तेरे बामो दर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुनाह की तारीकियां ये छाई, उमंड के काली घटाएं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के खुर्शीद महर फरमा के जरा बस इद्तिराब में है। खुदा के खुर्शीद महर फरमा कि जर्रा बस इज़्तिराब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसो फिर क्यों तुम्हारा दिल इत्तिराब में है। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात इसमें कही गई है कि मेरे आका तो वो करीम हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, खजाना नहीं होता। कुछ लोगों के पास खजाने होते हैं, उनका दिल बड़ा नहीं होता। हमारे आका वो हैं जो करीम भी हैं और उनके खजाने भी भरे हैं और उनके हाथ भी खुले हैं। हाँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है और अता भी फरमाते हैं। तो फिर हम मुफलिस क्यों घबराते हैं? हम अगर परेशान हैं, हम किसी मुसीबत में हैं, तो हमारे आका बड़े करीम हैं। इंशाअल्लाह पुकारे उन्हें, वो ज़रूर झोली भरेंगे। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है।
اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل اب بیت. ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. اہل بیت کی شان میں منقبت لکھی مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن نے، مگر کیا کمال کی بات فرمائی. دیکھیں جتنی بڑی بارگاہ ہو وہاں کے ایٹیکیٹس، وہاں کے آداب ہوتے ہیں، مگر اہل بیت کے مکان اور ان کے گھر کے آداب کیا ہیں کہ جبریل امین نبی پاک کے پاس آنا ہوتا اور پیارے آقا بی بی عائشہ کے حجرے میں ہوتے نا، تو جبریل امین پہلے اجازت طلب کرتے، اور اجازت ملنے پر آپ اس گھر میں تشریف لاتے تو کیا فرماتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں، جو خود قدر والے ہوتے ہیں. اب یہاں لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے، یا قدر والی شخصیات ہیں. تو قدر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت پیاری بات ہے. ہاں آج بھی جو اچھے لوگ ہیں نا وہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. جو خود عزت والا ہے، جو خود جناب شریف دل والا ہے، اس کے دل میں نبی پاک کی آل کا پیار ہے. کیا خوبصورت بات لکھی ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان سبحان اللہ. اچھا جناب سوال ہے نواب شاہ والوں سے، ذال سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد ہدائی کے بخشش پہ کتنی ہے؟ اور پھر شعر بھی سنانا ہے. ذال سے زال سے ایک کلام. جی ایک ہی کلام آتا ہے. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. کیا کو شعر سنائیں گے؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کی جو تخیلات ہے نا، جو امیجنیشن ہے، اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو بندہ اور فدا ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت پر. دیکھیں اب ذرا شعر کی خوبصورتی دیکھیے گا. بات ہو رہی ہے تاج سر، وہ بھی کس کے؟ سیاروں کے. یعنی ایک تو سیارے اونچے، پھر ان سیاروں کے بھی تاج، تو بہت اونچی چیز ہے. تو اس اونچی چیز کی کمپیریزن کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اس کا جو تقابل بیان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا کے زلفوں کی نہیں، نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی نہیں، رخسار کی نہیں، لب کی نہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں. پیزار کہتے ہیں جو چپل ہم پہنتے ہیں نا، پیر میں پہننے والی کوئی چیز. نبی پاک کے نالین سے جو ذرے لگ جائیں نا، اور وہ لگ کر جھڑ جائیں، حضور وہ ذرے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سیاروں کے تاج سر بن جاتے ہیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جناب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. شین سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد 3 ہے، جس میں سے پہلا مصر یہ ہے کہ شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر جان فلاح و ظفر کی ہے. بیچ میں سے ایک لفظ آپ تھوڑا سا غائب کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال 3 ہی کلام ہیں، اور کمال کا یہ تو کلام ہے. اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی کہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گھڑیاں گھنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے. اللہ یہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت خوبصورت شعر ہے. جواب درست دے دیا ہے. شکر
خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح بھی کہتے ہیں کامیابی کو، بلندی کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سفر ایسا ہے جس سفر پر نثار کامیابی بھی نثار ہو جاتی ہے، فلاح بھی نثار، ظفر بھی نثار، کیونکہ سفر اتنا مبارک ہے۔ اللہ یہ سفر ہمیں نصیب فرمائے۔ اب جناب ایک شعر دکھایا جائے گا اسکرین پر جس کو آپ کو درست کرنا ہے، بتانا ہے کیا یہ درست ہے، اگر غلط ہے تو پھر آپ نے درست کرنا ہے۔ جی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہے شعر؟ یہ غلط ہے۔ اچھا یہ شعر غلط ہے، درست کیجئے جناب، جلدی کیجئے۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اب جناب پھر اسکرین پر آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا، درست کیجئے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا انہوں نے درست شعر پڑھ دیا؟ جواب درست دے دیا ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ۔ ایک سوال آیا ہے عبدالحبیب بھائی کہ یہ آپ یہ جو سیگمنٹ کرتے ہیں عشق کے بول، تو یہ سیگمنٹ کرنے کے لیے آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں صحیح بتاؤں میرا یہ فیوریٹ سیگمنٹ ہے، بہت مزہ آتا ہے، نعتوں کی باتیں ہوتی ہیں، عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کچھ شرح بیان ہوتی ہے، مجھے خود اپنے اندر بھی انرجی فیل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ویسے ہی عشق کے بول ہیں، عشق کے بول کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں؟ باتیں عشق والی ہو تو پھر کس کو اچھی نہیں لگتی؟ چلیں اب ہمارے حاضرین کی باری ہے اور آپ سے پوچھیں گے کہ چلیں عشق کے بول والے کی بات کر دی ہے سید صاحب نے، تو پھر اسی ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں، اسی کلام کو، اس کے 2-3 اشعار میں آپ سنائیں۔ اور ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوحید الطاری حیدرآباد سے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والی یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر، کیا خوبصورت۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ہمیں سکھا رہے ہیں مدینے جانا کیسے ہے، مدینے جا رہے ہو اور اپنے قدم کیسے رکھو گے، ذرا جاگ تو جاؤ۔ یہ جگہ جو ہے نا یہ تو چشم و سر یعنی آنکھیں اور سر رکھنے والی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی کتاب، اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں۔ غیبت ایک نظر میں بھی ہو سکتی ہے، کیا نابالغ کی بھی غیبت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، غیبت کی تباہ کاریاں۔ یہ ایک بہت پیاری کتاب ہے، ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے، یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب اگلا شعر سننا ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک۔ خیال وہی ہے کہ مدینے جا رہے ہیں،
ہم وہاں اس خاک پر قدم کیسے رکھیں گے؟ مگر اس کا اگلا مصرع سنانا ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد السبحان التاری لاہور شہر سے حاضر ہوں. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ شعر اس طرح ہے: اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اب اس کا مطلب سمجھیے. آپ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، میرے قدم اور وہ خاک پاک، وہ زمین جہاں میں نے پیر رکھنے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہے جب ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ سر جھکانے کو، سر لگانے کو ترس رہے ہیں، تو وہاں میرے پیر لگ رہے ہیں اور وہاں مجھے بلایا جا رہا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں نے بڑے پیارے اب تک جوابات دیے ہیں. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب 19 نمبر ہے نواب شاہ، 20 نمبر ہے ڈیرہ اللہ یار. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام اضاوے رحمت ہے، میں میکو گاؤں میں رہتی ہوں. ابھی بھائی سیگمنٹ عشق بول میں سے سوال کروں گی. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی الف سے ایک شعر سنائیے اعلیٰ اور حضرت طرز سے سنائیے گا. طرز سے سنانا ہے. انشاءاللہ آپ کا جواب درست ہوگا. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے، جواب درست ہوگا، یہ بھی پہلے سے کہہ دیا. سبحان اللہ. ہاں تو مزے کی بات تو یہ کہ ابھی میں نے وہ جو شعر سنایا وہ بھی الف سے ہی تھا، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک. لیکن چلے دوسرا سناتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے. اس کی طرز کیا ہوگی؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. چلے جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جناب دونوں ٹیموں سے بہت خوبصورت سوالات. ایکچولی یہ سوالات ہم نے آپ سب کے لیے بنائے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے ینگسٹرز، بلکہ سبھی کے لیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے عقائد کیا ہیں، اور عقائد پھر مضبوط بھی ہونے چاہیے. جناب آج ہمارا جو عقیدہ ڈسکس ہوگا، بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نواب شاہ والوں سوال کریں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور اے لوگوں سن لو، اگر تم نہیں جانتے تو تم علم والوں سے پوچھو. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے نبی کسے کہتے ہیں؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اپنے پاک بندوں کو احکام بھیجنے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے جن پاک بندوں کو ہدایت اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کہتے ہیں، اور انبیاء ہی وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. جی جناب اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام ہی وہ بشر یعنی انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے، ہمارا یہی عقیدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا عورت بھی نبی ہو سکتی ہے؟ نواب شاہ والوں سے سوال ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम सब बशर थे और मर्द, ना कोई जिन नबी हुआ ना कोई औरत। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और तर्जुमा, और हमने तुमसे पहले मर्द ही भेजे कि जिनकी तरफ हम वही करते थे। सुभान अल्लाह। अंबिया सब बशर थे और मर्द, ना कोई जिन नबी हुआ और ना कोई औरत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या नबी होने के लिए उस पर वही होना जरूरी है? आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा। जी, नबी होने के लिए उस पर वही का आना लाजमी है, चाहे फरिश्ते के वास्ते से आए या बिला बगैर फरिश्ते के वास्ते से आए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हमने और किसी बंदे के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरह अल्लाह ताला उससे कलाम फरमाए, मगर के बतौर वही के तौर पर, या वो बंदा अजमत के दर्जे के पीछे हो, या अल्लाह तबारक व तआला कोई फरिश्ता भेजकर उस तक पैगाम पहुँचाए जो अल्लाह ताला के हुक्म से हो। और अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला हिकमत और गालिब है। नबी होने के लिए उस पर वही होना ज़रूरी है, खा फरिश्ते की मार्फत हो या बिला वास्ता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे कलाम फरमाए मगर वही के तौर पर, या यूं कि वो आदमी अजमत के पर्दे के पीछे हो, या ये कि अल्लाह कोई फरिश्ता भेजे तो फरिश्ता उसके हुक्म से वही पहुँचाए जो अल्लाह पाक चाहे। बेशक वो बुलंदी वाला, हिकमत वाला है। इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। आइए जनाब, एक बार फिर हम स्कोर बोर्ड देखेंगे और समझेंगे कि मुकाबला कहां तक पहुंचा है। फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। 23 नंबर है नवाब शाह, 24 नंबर है डेरा अल्लाह यार वालों के। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसमें प्यारे आका की प्यारी बातें हैं। सेगमेंट का नाम है गुलदस्ता ए हदीस। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा नूर की बातें। चाँद जिनसे ज़ियाए रहता है और तारे सलाम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब दोनों टीमों से बहुत खूबसूरत सेगमेंट होगा गुलदस्ता हदीस के हवाले से। उसमें स्क्रीन पर सवाल आएगा। अब देखना है सवाल नवाब शाह वालों के लिए क्या है। जी, आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। तर्जुमा आया है, इन्होंने इसका अरबी मतन भी सुनाना है और इसका रेफरेंस भी बताना है। जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मुसीबत में ताज़ियत करे, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे इज्जत का लिबास पहनाएगा। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा मिन मुमिनिन युअज़्ज़ी अख़ाहु बिमुसीबतिन इल्ला कसाहुल्लाहु मिन्हु लिल करामा यौमल क़ियामा। जनाब, आपने अरबी मतन तो ठीक सुना दिया है, अब आप इसका रेफरेंस बताइए। इब्ने माजा जिल्द 2, हदीस नंबर या सफ़ा नंबर। इब्ने माजा की जिल्द 2 में है। और जनाब माशाल्लाह इन्होंने हदीस सही सुनाई है। और हदीस क्या है कि जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मुसीबत में ताज़ियत करे, अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसे इज़्ज़त का लिबास पहनाएगा। शरह हदीस में यह है कि ताज़ियत करना सुन्नत मुअक्कदा है, और ताज़ियत सिर्फ मौत के साथ ही ख़ास नहीं, मौत पर ताज़ियत करना मुस्तहब है, ख्वाह दफनाने से पहले हो या बाद में। चूँकि 2 चीज़ें दुरुस्त बता दी हैं तो इसलिए हम इनका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है जनाब, बताइए क्या है स्क्रीन पर इनके लिए सवाल। इब्ने माजा की जिल्द नंबर 2, हदीस नंबर 1337, सफ़ा नंबर 129। सुभान अल्लाह। अब हदीस भी सुनानी है, तर्जमा भी सुनाना है। फ़ायदा करा तुम फबको फ़ाइनलम तबको फ़तबाको। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
تم قرآن پاک تم جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بناؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث کا عربی متن بھی ٹھیک سنا دیا اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کسی شکل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھیں تو رقت کے ساتھ پڑھیں، خوف خدا کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کرے قرآن ہمارے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے۔ اس کی شرح بڑی پیاری ہے کہ غم کی کیفیت میں اس طرح قرات کرنا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں، اس سے قرات کرنے والے کو لذت حاصل ہوگی، جس کے ذریعے سے وہ اللہ پاک کے قریب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے رونے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں آنے والی تنبیہات یعنی نصیحتوں، وعیدات اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر جن باتوں کا حکم ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ان میں اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے تو یقیناً وہ غمگین ہوگا اور رونے لگے گا۔ اور اگر اس پر غم اور رونے کی کیفیت طاری نہ ہو، جیسے صاف دل والوں پر طاری ہوتی ہے، تو اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی رونا نہیں آتا، اس بات پر رونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رقت قلبی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر باری ہے نواب شاہ والوں کی، بتائیے کون سی حدیث اور کیا بتانا ہے انہوں نے؟ سبحان اللہ، زمزم شریف کی بات ہو رہی ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ اب جناب اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ ابن ماجہ جلد 3۔ ابن ماجہ جلد 3۔ یہ صرف یہی یاد کر کے آئے ہیں، نہ حدیث بتاتے ہیں نہ صفحہ نمبر بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی جواب درست ہو جاتا ہے۔ جناب شرح حدیث کیا ہے؟ کیونکہ زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے اور تمام پانیوں میں اشرف اور رتبے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اور دلوں کو محبوب یعنی پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی سیرابی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ حاجت روائی ان کے بعد والوں کے لیے باقی رہی، تو جو اسے اخلاص کے ساتھ پیے تو اپنی ضرورت کو پا لے گا۔ کئی علماء کرام نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے پیا تو انہوں نے اپنی مراد کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اب ناظرین یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر مجھے بتایا گیا، ماشاءاللہ۔ جناب اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی، بتائیے کون سی حدیث ہے جو انہوں نے پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ، طویل حدیث ہے۔ جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے یا بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جناب من بنا بنیانا من غیر ظلم ولا اعتداء وغرس غرسا من غیر ظلم ولا اعتداء وكان له اجر جار من فيها من خلق اللہ تبارک و تعالی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 309 حدیث نمبر 15616۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر، جلد بھی صحیح بتا دی ہے اور حدیث بھی صحیح سنائی ہے۔ جناب دکھائیے اسکرین پر، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF پلانٹیشن کرتا ہے، ہمیں بھی اس پہ حصہ ملانا چاہیے، ورنہ کم از کم ہر عاشق رسول کو ایک درخت تو لگانا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، درخت باقی رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ شرح حدیث سنیے، معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے جائز ہے، جبکہ اس میں ظلم اور زیادتی کی کوئی صورت نہ ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ناظرین، اور آئیے جناب دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ہم نے محفل نعت بھی کرنی ہے، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا،
اور آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے گا. جی 27 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے, 28 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں کے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے. 1 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اور نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے نیک اعمال کی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. نیک اعمال کے رسالے یا تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور نیک اعمال کا جائزہ کریں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب آپ نے پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. نیک اعمال کا جائزہ روز کیا کریں ناظرین, کم از کم اس اپلیکیشن کو یا اس رسالے کو دیکھتے رہا کریں. دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے تھے نہیں کیے, جو ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے, تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا. آئیے وقت ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. جی یا شفیع للہ کر دو کرم, یا شفیع للہ کر دو کرم, شالاس دار میں یادوں سے آقا تیری, یادوں سے آقا تیری, یادوں سے مور سینگار ہے, سامنے میرے تیرا مدینہ رہے, سامنے میرے تیرا مدینہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. کیا بات ہے. حرم پاک کی، مدینہ منورہ کی جو بہاریں ہیں، اللہ قیامت تک اسے آباد رکھے، ان بہاروں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی ان برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. تازہ گلوں کے جیسے مہکا کرے گا کیونکہ ہر سال فیض اس کا قائم رہے گا کیونکہ عطار کی دعا ہے یہ ذہنی آزمائش. باقی کا آپ کو میں بعد میں سناؤں گا. رکن شورا عبدالحبیب بھائی، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ماشاء اللہ ذہنی آزمائش میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر مدینہ شریف کی یاد میں تڑپانے والے، رلانے والے، سوز و گداس میں اضافہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی گفتگو میں اور کلام کے دوران جو آپ کی مدنی پھول ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے اور بہت تڑپ پائی جاتی ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو یہ ذوق، یہ شوق، یہ جذبہ مدینہ شریف کی حاضری کی طرف کہاں سے ملی ہے؟ حبیب انکل، میں محمد یامین گیلانی جلم سے بات کر رہا ہوں. آپ کے پروگرام ذہنی آزمائش کا پورا سال انتظار رہتا ہے. جو آپ اسپیشلی بچوں کی کال دیتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے، جس طرح ہر ذہنی آزمائش کے سیزن میں جو ہے مدنی خاکے پیش کیے جاتے ہیں، تو سیزن 15 میں بھی کیا اس دفعہ کچھ مدنی خاکے پیش کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس بارے میں ضرور بتائیے گا. میرے کو، میرے گھر والے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا نام سید غلام حسین شاہ اتاری ہے اور میں خیبر پختونخوا کے علاقے تربیلا قاضی سے کر رہا ہوں. میرا حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا کلام کب ریلیز کر رہے ہیں؟ میرا نام محسن رضا اتاری ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میں آپ کا پروگرام پابندی سے دیکھتا ہوں. मुंहिंजो नालो अनीस अहमद अतारी आहे. मां नवाब शाह सिंध खां आहियां. अॼु मां नवाब शाह सिंध खे सपोर्ट कर रही आहियां. अंकल हाजी अब्दुल हबीब अतारी, अव्हांजो प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश मूंखे तमामु घणो पसंदि लॻंदो आहे. अल्लाह ज़हनी आज़माइश खे कामयाब रखे. आमीन आमीन. बहुत शुक्रिया तमाम कॉलों का, जिन्होंने कॉल्स की, जिनकी कॉल्स चल सकी ना चल सकी, आप सबका भी शुक्रिया. और कई सारे सवाल हो गए. ज़हनी आजमाइश का कलाम रिकॉर्ड तो हो चुका है. अब हमारी मजलिस बताए, डायरेक्टर साहब बताएं कब रिलीज़ कर रहे हैं. मेरा ख्याल है 1-2 दिन में आ जाना चाहिए. ऑलमोस्ट वीडियो भी मेरा ख्याल रिकॉर्ड हो गई है. तो होपफुली इंशाल्लाह इसी हफ्ते में किसी प्रोग्राम के अंदर आपको इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश का खूबसूरत कलाम, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह. उसमें हमने बहुत दावत इस्लामी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कवर किया और होपफुली इंशाल्लाह आप इसको पसंद भी करेंगे और फिर इसको शेयर भी कीजिएगा. इंशाल्लाह उम्मीद है बार बार सुनने को भी जी चाहेगा. दूसरी बात थी कि जी हाँ, मदनी खाके हम नॉर्मली सेमीफाइनल फाइनल में लाते हैं, तो इस बार भी इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे. एक सवाल था कि मदीने पाक की हाज़िरी का शौक़ और ज़ौक़ कहाँ से मिला. तो मुझे तो जो भी मिला मेरे मुर्शिद के दर से मिला है, दावत इस्लामी के दर से मिला है. हमारे मुर्शिद वो आशिक मदीना हैं जो करोड़ों लोगों को इश्क़ मदीना पिलाते हैं. और सुबहान अल्लाह, उनके तो हर बात में मदीना है. जितना अदब उनके अंदर मदीना मुनव्वरा का है, नबी पाक का इश्क है. हम तो बचपन से उन्हें देख रहे हैं कि वो सुबहान अल्लाह दावत इस्लामी का कोई भी शोबा बनाते हैं तो मकतबा होता है तो मकतबतुल मदीना, जामिया होता है तो जामियातुल मदीना, मदरसा होता है तो मदरसतुल मदीना, चैनल बनाते हैं तो मदनी चैनल, माहौल होता है तो मदनी माहौल, ज़िक्र होता है तो ज़िक्र मदीना. तो वो कमाल के आशिक मदीना, अल्लाह उनका साया सलामत रखे. हम जैसे ना जाने मेरे जैसे कितने ऐसे होंगे जो शायद अगर ये माहौल ना मिलता तो लंदन और पेरिस के ख्वाब देखते और दुनिया भर के नज़ारों के ख्वाब देखते. मदीने का रास्ता दिखाया हमारे मुर्शिद ने. अल्लाह इनके साथ भी हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए माशाअल्लाह. उम्मीद है कि सारे जवाब कवर हो गए. अगर कोई रह गया हो तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे. दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखें और आइए मुकाबले को लेकर आगे चलें. आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शुमालियत
फिर जगमगाया है। नाज़रीन, ज़हनी आज़माइश दो सेगमेंट्स बाकी हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आज आगे जाएगी, नवाब शाह और डेरा अल्लाह यार। याद रहे कि अब तक तो डेरा अल्लाह यार वाले आगे हैं, मगर पासा कभी भी पलट सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। कुरान पाक में जिन जानवरों का, जिन हैवानात का जिक्र है, उसको हमने शामिल किया अपने प्रोग्राम में। बड़ी यूनिक मालूमात मिलती है, बड़ा पसंद किया जा रहा है ये सेगमेंट। आइए देखते हैं कुरान में मज़कूर हैवानात। जनाब, दोनों टीमों से सवाल करना है, मगर स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जाएंगे। उन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके बताएंगे कि इस नंबर के पीछे जो जानवर या कोई परिंदा या कोई मखलूक है, फिर उसके बारे में आपसे सवाल लेंगे। मगर यूनिकनेस इस पूरे सेगमेंट की ये है, एक खुसूसियत ये है कि इसमें उन्हीं जानवरों का और हैवानात का जिक्र होगा जिनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। जी जनाब, नंबर्स बताइए। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जनाब, जगमगाया है। ज़हनी स्टॉप। आज़माइश देखो फिर से। जनाब, 2 नंबर के पीछे कौन सा जानवर या क्या मखलूक है? ओ हो, बाप रे बाप, हाथी आ गया जनाब। बताइए, अब हाथी के बारे में सवाल सवाल आपसे करते हैं। अबरहा के हाथी का नाम क्या था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उस जमाने में जानवरों के नाम अब भी रखे जाते हैं, मगर उस जमाने में ज्यादा एहतमाम से रखे जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद। जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। महमूद नाम का वो हाथी था। और कमाल बताऊं आपको, वो सबसे बड़ा हाथी था, और वो अबरहा मादल्ला काबे को गिराने आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था। मगर जो महमूद हाथी था, अबरहा जब उसे काबे की तरफ रुक करके चलाता ना, तो वो चलता ही नहीं था, और जब उसको उल्टी तरफ चलाता वो चलने लग जाता था। उसने कई बार कोशिश की कि ये टर्न हो जाए और काबे की तरफ चले, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं था, उसने मूवमेंट नहीं की। और उसके बाद फिर वही हुआ जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि अबाबील आई और उनके परखचे उड़ा दिए गए। ये बड़ा तारीखी वाकया है। जनाब, बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। बताइए जनाब, स्क्रीन पर नंबर्स दिखाइए। फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी स्टॉप। आज़माइश जी जनाब। 4 नंबर के पीछे कौन सी मखलूक है? जनाब, गाय आ गई है जनाब। दिखाइए कुछ गाय के बारे में भाई हमें। काओ। गाय के दूध की भी बड़े बरकतें हैं, और इसका गोश्त भी हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर साथ साथ ये बड़ा ही प्यारा जानवर है जनाब। अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है, और गाय के बारे में दिखाइए स्क्रीन पर क्या सवाल है। सूरह बकरा में जिस गाय का तस्करा है, उस गाय की कीमत क्या थी? हाँ, दुनिया की सबसे महंगी गाय तो है, मगर उसकी प्राइस क्या थी? सोने से भरकर उसकी कीमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी खाल सोने से भरकर उसकी कीमत अदा की गई थी। उसकी खाल सोने से भरकर उसकी कीमत अदा की गई। की खाल सोने से भरकर, यानी पूरी खाल में सोना भरकर उसकी कीमत अदा की गई। यानी इतनी महंगी गाय वो बिकी थी। उसका बड़ा प्यारा पसे मंजर है। कुरान पाक की सूरह बकरा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, तो ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी नवाब शाह वालों की है। फिर दोबारा नंबर दिखाइए। स्टॉप करें जनाब। जी, 4 नंबर फिर आ गया है। 4 नंबर के पीछे फिर गाय आ गई है जनाब। सवाल बताइए। पीले रंग की चप्पल या जूता पहनना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اسے غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے پیلی گائے کے بارے میں ارشاد فرمایا تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہے، وہ دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے، بتائیے جناب، نمبرز دکھائیے۔ اسٹاپ۔ جناب 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مکڑی آ گئی ہے جناب۔ مکڑی کے بارے میں سوال کیا ہے؟ قرآن پاک میں کس چیز کو مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے وہ مکڑی کی طرح ہیں کہ مکڑی نے اپنا جالے کا گھر تو بنایا، لیکن مکڑی کا گھر تمام گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ ناظرین یہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ابھی دیکھیے مکڑی کا جالا یہ بن رہی ہے، اب یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ واقعی یہ اس کو کس نے یہ ڈیزائن سکھایا؟ یہ کہتے ہیں بہت ساری قدرت کی ایسی چیزیں، تھوڑے دنوں پہلے ہم شہد کی مکھی کو دیکھ رہے تھے، اب مکڑی جو جالا بناتی ہے اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کو اللہ پاک نے قدرت دی ہے، اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اتنا بڑا جالا بناتی ہے اور پھر اس میں رہتی ہے۔ مگر اللہ پاک نے کیا شاندار مثال کے ذریعے قرآن پاک میں سمجھایا کہ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں یہ مگن رہتی ہے کہ میں اپنے مکان میں بیٹھی ہوں، مگر حال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا نہ بارش اسے بچا سکتی ہے، نہ گرمی سے وہ محفوظ رہ سکتی ہے، نہ دھوپ سے بچ سکتی ہے، نہ سردی سے بچ سکتی ہے، اور ایک معمولی ہوا کا جھونکا اس کے پورے گھر کو تہس نہس کر کے برباد کر سکتا ہے۔ یہی حال کفار کا ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنایا اور ان بتوں کی امداد و نصرت پر اعتماد اور بھروسہ رکھا ہے، حالانکہ بتوں میں سے کوئی ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور ان غیر خداؤں کو جو معبود آلہ باطلہ ہیں ان پر اعتماد اتنا ہی کمزور سہارا ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا۔ کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی، ایک ہی آیت میں کیا خوبصورت فلسفہ سمجھایا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ دونوں ٹیموں سے 2-2 سوال ہو گئے ہیں۔ جی سید صاحب۔ جی دونوں ٹیموں سے 2-2 سوال ہو گئے، ایک سوال آپ سے بھی کرنا تھا۔ اچھا جی فرمائیے۔ آپ نے بھی فیس بک پر سلسلے ذہنی آزمائش اسٹارٹ ہونے سے پہلے ایک مشورہ ہوا تھا ہمارا، اس میں آپ نے فیس بک کے ویورز کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ سیگمنٹ دکھائیں گے قرآن میں مذکور حیوانات، تو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جانور جو ہم لا کے اسٹیج پہ دکھائیں گے بھی۔ مجھے 2 اسلام میں ملے، خیر یار ہم سوچ رہے تھے کہ قرآن میں تو ہاتھی کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ ہاتھی اسٹیج پہ کیسے لے کے آئیں گے، یا اسٹوڈیو میں کیسے لے کے آئیں گے، اور اونٹ کیسے لے کے آئیں گے؟ تو میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، پھر میں نے دوبارہ اس کلپ کو آپ کے سنا تو میں نے کہا کہ عبداللہ بھائی نے کہا تھا جو ہم سے مناسب پاسبل ہوا وہ لا کے ہم اسٹیج پہ دکھائیں گے بھی۔ تو اگر یہ تو آپ نے کہہ دیا تھا، اگر نہ کہا ہوتا تو ہم ہاتھی کہاں سے ارینج کرتے ہیں؟ دیکھیں جب کہتے تو پھر ارینج بھی کرتے، ہم ہاتھی کے پاس چلے جاتے، ہاتھی یہاں نہیں آ سکتا، تو یہ تو پاسبل ہے نا۔ تو اب میں ویسے سچی بات ہے کہ آج یہ سیگمنٹ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سید صاحب کو لگتا ہے کچھ جگہوں پہ بھیجنا پڑے گا مجھے انشاءاللہ، تو بناتے ہیں اس کا پلان انشاءاللہ، اور آپ نے خود بھی یاد دلا دیا ہے تو اللہ خیر کرے گا جناب۔ چلے میں کچھ آج بتایا گیا مجھے کہ سندھ کے مختلف شہروں سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو کچھ مزید سوالات ان سے کریں۔ تو چلیں بھائی آپ سے سوال کرتے، یہ بتائیے کہ آپ مکڑی کی بات ہوئی ہے، قرآن پاک کی کس سورت میں مکڑی کا ذکر ہے، اس سورت کا نام بتائیں گے؟ جناب ذرا مہمانوں سے سوال پوچھو تو زیادہ اچھا ہے، جو آئے ہیں آج مہمان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان اتاری جی سیرہ تھر جی ماشاءاللہ چھاچر حسین۔ ماشاءاللہ۔ یہ سورہ عنکبوت۔ اچھا مکڑی کو تھر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جو آپ جہاں سے آئے وہاں کیا کہتے ہیں؟ یا مکڑی ہوتی نہیں ادھر اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں؟ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے، بغیر نام کی ہوتی ہے؟ کوئی نام تو ہوتا ہوگا نا یار۔ چلیں بہرحال ان کو سورہ عنکبوت، باپو وہ آپ نے تسبیحاں چھپا کے رکھی ہیں غوث پاک کے دربار والی، آپ کو پتہ ہے غوث اعظم کی جالی مبارک سے لگی ہوئی بغداد سے تسبیحاں آئی ہیں،
सैयद साहब देना भाई, कादरी बैठे हैं, गौस पाक के गुलाम बैठे हैं, खुशी खुशी लेके जाएंगे फिर। हाँ नियत आप करवाएं 1200 बार रोज दुरूद पाक की इस तस्बीह पर, सुभान अल्लाह, वो आपको इजाजत है इंशाल्लाह। चलें जनाब, चलिए अभी से हम स्टार्ट करते हैं। चलें इंशाल्लाह। अब ये बताइए, हाथी का जिक्र हुआ, कुरान पाक की किस सूरत में हाथी का जिक्र है? चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बाबुल खान है जी। जी क्या पता, सूरह फिल। सूरह फील, हाँ इस फील कहते ही हाथी को है। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं, जवाब इनको दुरुस्त तोहफा पेश कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनको तस्बीह पेश की जाएगी गौस पाक के दरबार वाली। माशाल्लाह। अच्छा, बंदर का जिक्र भी कुरान में मौजूद है, आपको पता है? क्या वैसे बात तो ये एक बड़ा अजाब का वाकया है, मगर ये कुरान पाक की किस सूरत में है? जी, बंदर का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। जी बताइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक महमूद पाक पतन से। जी, सूरह बकरा में है। सूरह बकरा में ये जिक्र मौजूद है। और जनाब सूरह बकरा की मैं आयत भी बता देता हूँ कि ताकि लोगों को और पता चले। और ये बड़ा ही जिसको कहे ना अजाब का वाकया है और बहुत सबक आमोज वाकया। आयत नंबर 65 में तोहफा पेश कीजिए इन्हें। अच्छा, कुरान पाक में एक और जगह भी गाय का जिक्र है। कौन सी सूरत में है? सूरह बकरा में तो है, एक और जगह भी गाय का जिक्र है। क्या बात है, कौन बताएगा? चलें, कुरान पाक में एक और जगह भी जिक्र है, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आतिफ अतारी जामिअतुल मदीना बकर। जी जनाब। सूरह बकरा का जिक्र कुरान पाक के एक और सूरह यूसुफ में है। गाय का जिक्र, गाय का जिक्र सूरह यूसुफ में। जी सूरह यूसुफ में है। जवाब दुरुस्त दे दिया, इनको भी तोहफा पेश किया जाए माशाल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, हमें स्कोर बोर्ड बताया जाए। जनाब 31 नवाब शाह, 32 डेरा अल्लाह यार। एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। झंडा वाला बकर से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। ज़हनी आजमाइश वैसे ही जहन को सुकून बख्श देता है। तो आज मैं एक नात सुनाना चाहूँगा। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा तेरा जदू वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। जनाब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब दोनों टीमों से एक एक इस्लामी भाई को हम स्वैप करेंगे। एक यहाँ से इधर आएंगे, दूसरे वहां जाएंगे। और ये तब्दीली इसलिए होती है कि सफर अकेले करना है, मशवरा बिल्कुल नहीं करना। हर इस्लामी भाई से 5 सवाल और हर सवाल में उन्होंने सही कहना है या गलत कहना है। सिर्फ एक नंबर का फर्क है, नवाब शाह वालों को वो नंबर कवर भी करना है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी है। देखना यह है कर पाते हैं कि नहीं। शहीर नाम है या शेर नाम है आपका? शहीर है। अच्छा जनाब शहीर साहब आप रेडी हैं? 5 सवाल आपसे करेंगे, या तो आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे। मस्जिद दरार अल्लाह की नाराजगी का सबब बनी। सही। कुरान पाक की 114 सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। गलत। नबी पाक के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला है। सही। नबी पाक की सबसे छोटी शहजादी का नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सही। इमाम शाफई का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए। बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है नवाब शाह वालों ने। अब्दुल जब्बार भाई आप तैयार हैं? आपका ताल्लुक डेरा अल्लाह यार से है, सही या गलत? सही। सही, हाँ ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा था। चलें अब आप 5 सवाल पूछूंगा, उसमें आपने सही या गलत बताना है। गज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। सही। मदीना मुनव्वरा में 112 सूरतें नाजिल हुई। गलत। हजरत जाफर तैयार जंगे ओहद में शहीद हुए। सही। ईरान हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। सही। कुरान करीम में बेहतरीन मशरूब दूध को करार दिया गया। गलत। जनाब गलतियां हुई हैं कितनी? 2 गलतियां कर बैठे हैं, 3 नंबर हासिल किए हैं। अब मुकाबले ने पलटा खाया है, नवाब शाह 1 नंबर से आगे है। इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है, कभी इधर और कभी उधर। अब जुनेद भाई की बारी है, आप रेडी हैं?
सही। चलो जनाब, कुरान में जिक्र करदा सबसे छोटा जानदार मक्खी है। सही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 इंसान सवार थे। गलत। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 43 बार आया है। सही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की चौड़ाई 70 गज थी। गलत। मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है। सही। जनाब, आपसे भी गलतियां हुई हैं, 2 गलतियां की हैं इन्होंने भी। अब बारी है एक बार फिर, मौका है अली बख्श के पास डेरा अल्लाह यार के मुकाबले में वापस आने का। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे साकिन कहते हैं। गलत। इमाम गजाली की तसव्वुफ के मौजू पर मशहूर किताब का नाम इहयाउल उलूम है। सही। जुल्हिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है। सही। हजरत अबू हुरैरा का नाम अब्दुल्ला है। गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल कमबैक जनाब, आप मुकाबला फिर चला गया है डेरा अल्लाह यार वालों की तरफ। जी जनाब, यही है ज़हनी आजमाइश, कभी इधर कभी उधर और दिल की सांसें इधर उधर। जनाब, अब आखिरी इस्लामी भाई हैं जिन दोनों इस्लामी भाइयों पर ये समझ ले बोझ है, ये फैसला होगा इन दोनों इस्लामी भाइयों के जरिए, या तो डेरा अल्लाह यार या तो नवाब शाह आज आगे जाएंगे। अब बारी नवाब शाह के इस्लामी भाई जिनका नाम ताहिर भाई है। आप रेडी हैं ताहिर भाई? दुनिया की पहली कश्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई। गलत। सही बुखारी और सही मुस्लिम को सहीहैन कहते हैं। सही। पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का रस है। सही। पाकिस्तान का कौमी फल किन्नू है। जल्दी कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला में शहीद नहीं हुए थे। जल्दी करें। सही। जनाब बताइए कितने सही जवाब दिए हैं? 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल। इसका मतलब यह हुआ कि अब 4 सही जवाब दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने, तो मुकाबला होगा बराबर। 5 के 5 सही जवाब दे दिए तो डेरा अल्लाह यार वाले निकल जाएंगे आगे, और अगर 2 गलतियां कर गए तो फिर डेरा अल्लाह यार वाले बाहर हो सकते हैं। अब बारी है हमारे अफजल भाई की, डेरा अल्लाह यार से ताल्लुक है। आप तैयार हैं साईं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं डेरा अल्लाह यार में? नहीं, मैं जामिअतुल मदीना फैजान अमरजा में पढ़ता हूँ, दर्जा 7 का। अच्छा, पढ़ते हैं, माशाल्लाह। चलें, बिल्कुल सुकून से गौर से सुनना है, सही कहना है और गलत कहना है, ठीक है? खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक आजम को शेखैन कहा जाता है। सही। सूरह मरियम की पहली आयत में 5 हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। सही। आयत का लुग़वी माना निशानी है। सही। कुरान पाक में 10 मंजिलें हैं। गलत। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में वाक़े मेराज का जिक्र है। सही। सुभान अल्लाह, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। उस्कुरुल्लाह। अनबिलीवेबल। मैं समझा कि आज मुकाबला निकल गया डेरा अल्लाह यार वालों से, मगर इन्होंने कमाल किया। शायद अब तक का सफर है मगर अकेले में सबसे शानदार सेगमेंट हुआ और डेरा अल्लाह यार वाले आगे बढ़ गए और 1 नंबर से सिर्फ आगे बढ़े। सच्ची बात यह है दोनों टीमें शानदार हैं। नवाब शाह वालों को दिल छोटा नहीं करना, फिर मौका मिलेगा आपको, 1 मौका और मिलेगा, उसमें आप अच्छी तैयारी करके आइएगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार मुकाबला और बड़ी ज़बरदस्त हमें मालूमात ज़हनी आजमाइश के जरिए मिली। वैसे तो मैंने किसी और इस्लामी भाई के बारे में सोचा था, मगर जो आखिरी इस्लामी भाई ने 5 सही जवाब दिए हैं, सच्ची बात है कारनामा उन्हीं का है। इतना प्रेशर होता है, 1 सही और 1 गलत में मुकाबला पलट सकता था। तो माशाल्लाह इनको हम आज के बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड दे रहे हैं और तोहफा दे रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दिखाते हैं नाज़रीन अवाम की क्या राय थी। आज हम आपसे एप्लीकेशन के जरिए मालूमात भी लेते हैं, अवाम क्या कह रही थी, नवाब शाह या डेरा अल्लाह यार। जी जनाब, आज वैसे भी वोट डेरा अल्लाह यार वालों को कुछ ज्यादा मिले थे और कुछ ही ज्यादा इन्होंने नंबर लिए, 1 नंबर ही ज्यादा लिया और मुकाबला जीत गए। अब नाजरीन से एक सवाल करके हम जा रहे हैं जिसका जवाब आपने देना है SMS के जरिए। सवाल ये, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किस सहाबी की शहजादी हैं? ये जवाब आपने देना है SMS के जरिए। अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले फिर कुरानदाजी की जाएगी। चले जनाब, आपको बताते हैं नाजरीन कल मुकाबला किसका किसके साथ है, आइए देखते हैं। इल्म के अनमोल मोती, कभी अशार की सूरत में तो कभी सवालात के अंदाज में। किसी गलत को करना होगा दुरुस्त तो किसी दुरुस्त को करना होगा मुकम्मल। ये सब देखने को मिलेगा आपको ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में, जिसमें होंगी कराची मदनी और भलवाल की टीम्स आमने सामने। 20 नवंबर 2023 बरोज पीर रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कल इंशाअल्लाह कराची मदनी और भलवाल की टीमों का मुकाबला है। आपने
ضرور پروگرام میں دیکھنا ہے اور کراچی والوں کو اسٹوڈیو میں بھی آنا ہے. آئیے ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام بندہ دار در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ دار در کا آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب دامن رحم حبیب دامن تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم میں دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.